اب ایک تو یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا جو آیا ہے اس کا بوم، تو اس میں اب خود صحافیوں نے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے درمیان جو ایک باریک لکیر ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو وہ جو دونوں کو بائیفرکیٹ کرتی ہے اس چیز پہ اب سوشل میڈیا پہ تو بہت ایک نیوز کا سیلاب ہے، ہر چیز آ رہی ہے. اب لوگ اپنے اپنے وی لاگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے موبائل جس کے پاس بھی ہے وہ سب سے بڑا تجزیہ کار اور تجزیہ نگار ہے. تو فیک نیوز اب ہمیں سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں. کئی میں دیکھتا ہوں کہ مین اسٹریم جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ بھی وہ جو سوشل میڈیا پہ فیک چیزیں چلتی ہیں تو وہ ان کے نیوز بلیٹن میں آ رہی ہوتی ہیں. اب ہم ڈیجیٹل پہ یہ کرتے ہیں کہ گوگل نے اس کے لیے ظاہر ہے وہ بنائے ہیں پلیٹ فارم کہ چیک کیسے کریں. تو فیکٹ چیک کے بھی اب چیزیں آ گئی ہیں. تو نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ گوگل میں جہاں آپ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی کی ورڈ، کسی کا وسعت اللہ خان کا نام لکھیں تو وسعت کی جتنی بھی تحریریں ہیں یا ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا وہ سب آ جائیں گی. اب جو فیکٹ چیک ہے اس میں اس نے ایک وہ دیا ہے ریورس سرچ کا. تو ریورس سرچ میں جا کے اگر وہ تصویر یا ویڈیو ڈالیں گے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو پھیلا دی ہے کہ یہ آج کی ویڈیو ہے یا یہ آج کی تصویر ہے، یا مجمع دکھا دیا کہ جی یہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، تو اس تصویر کو آپ ریورس سرچ میں جا کے اگر ڈال دیں گے تو وہ گوگل آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنی پرانی تصویر ہے اور یہ پاکستان کی ہے بھی کہ نہیں یا انڈیا کی ہے. تو یہ چیزیں جو ٹولز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے زمانے کی، کیونکہ یہ چیلنجز ہیں نئے زمانے کے. تو بالکل آپ آئیں لیکن اس فرق کو سمجھتے ہوئے آئیں کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میڈیا میں اگر آپ ہیں تو میڈیا کے ساتھ رسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے. اس کو مختلف جگہوں سے آپ کو کسی بھی خبر کو فلٹر کر کے ہی عوام تک پہنچانا ہے. اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے، اور نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. وسعت اللہ خان صاحب، ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا زمانہ بڑا اچھا تھا، ہم نے سیکھا، اپنے سینئر سے سیکھا، ایک پروسیس سے گزرے. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو جرنلزم کا، اکثر لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے یہ BBC دیکھنے کی، جنگ جیو دیکھنے کی، جب ہمیں اس سے زیادہ اسپیڈ سے چیزیں اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں. اور میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں لیکن میڈیا بھی تو کمپرومائزڈ ہے. وہی آپ کی بات، اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہے یا اس کے اپنے تجارتی مفادات ہیں. تو میرا آپ سے بس سمپل سوال، کیا صحافت آہستہ آہستہ اس ڈیجیٹل دور میں دم توڑ رہی ہے؟ یس، کیونکہ اصل میں مشکل یہ ہے کہ نہ بلائیں تو ہمیں نہ بلائیں اور بلائیں تو ہمیں بلائیں. پرابلم اب یہ ہو گیا ہے. اب میں یہ فیل کرتا ہوں فی زمانہ کہ جس طرح جب نوری نستعلیق انٹروڈیوس ہو رہا تھا تو کاتب کہہ رہے تھے یہ تو قیامت آنے والی ہے، یہ نہیں چلے گا، ہمارے بغیر کیسے آپ چلائیں گے. آج کاتبوں کا نام و نشان نہیں ہے. ہم آج کے دور کے کاتب ہیں، نوری نستعلیق کا اگر یہ دور ہم اسے سمجھ لیں، ہم آج کے دور کے کاتب ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ یہ کیسے کریں گے، یہ تو جرنلزم ہی ختم ہو جائے گا. جرنلزم ختم نہیں ہوتا، ٹی وی ختم ہو جائے گا، اخبار ختم ہو جائے گا، تو یہ پلیٹ فارم ہے نا. ریڈیو ختم ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حساب سے آتی ہے، اس زمانے کی افادیت کو پورا کر دیتی ہے، اس کی جگہ کوئی اگلی چیز ریپلیس ہو جاتی ہے. میں تو توے کے زمانے سے کیسٹ اور CD اور DVD اور اب پتہ نہیں کیا، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، اتنی تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا ہندی میں آپتی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر اخبار ختم ہونا ہے ہو جائے، اس لیے کہ اس کی افادیت اب نہیں ہے، سپیڈ بڑھ گئی ہے. ٹی وی جو ہے وہ
स्टेट का टीवी का मीडियम अगर रियासत उसे अपने गधे के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है, उस पर सवारी करना चाह रही है, अल्टीमेटली वो गधा हाँप जाएगा, वो एक जगह बैठ जाएगा, कितना चलेगा। तो और आपको पता है रियासत कभी भी दुनिया में इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती जितना इंटेलिजेंट फ़र्द होता है। अगर इतनी इंटेलिजेंट होती तो इतनी जंगें काहे को होती। तो उस पर तो हम तकिया नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन असल मसला है कि वो हर 7,000 साल से कम्युनिकेशन का मसला है और अगले 7,000 साल तक ये रहेगा। तो हर दौर अपने हिसाब से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है उसके प्लेटफॉर्म है। मसलन हो सकता है आप लोग बाद में मुझे हॉल से बाहर या यहीं अभी मारना शुरू कर दें, मैं एक बात ये कहने जा रहा हूँ कि मैं तो अब यूट्यूबर को भी जर्नलिस्ट समझता हूँ और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसे भी मैं जर्नलिस्ट समझता हूँ। उस कैटेगरी में मैं ला रहा हूँ इसलिए कि अब अगर मैंने जो 79 में मास्टर्स किया 2023 में उसकी कोई अफादियत नहीं है। अगर मैं आज मास्टर्स करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझसे आपको ये पूछना चाहिए कि भैया तुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में कितना पता है, एआई के बारे में तू कितना जानता है और जो टर्मिनोलॉजी है उसको कैसे अप्लाई कर सकता है। तू फेक न्यूज़ और फेक जो तस्वीर है कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके तू उन्हें डीबंक कर सकता है और कितनी स्पीड के साथ, इसलिए कि कॉपी तेरे इंतज़ार में तो नहीं खड़ी रहेगी, मेरा न्यूज़ बुलेटिन तेरा इंतज़ार तो नहीं करेगा। ये बता, जैसे एक हमारे ज़माने में होता था कि टाइप की स्पीड कितनी है, अगर तो 40 से कम है तो तू फारिग है। तो मुझे टाइप की स्पीड उस ज़माने में मेरे लिए ज़रूरी थी। इसी तरह मुझे झूठ को डिबंक करना मेरा मॉडर्न टाइपराइटर है जिसको मुझे करना पड़ेगा। तो आज का बच्चा है उसको ज़बान पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ज़माने में टाइम बहुत था मेरी नस्ल के पास, तो आप लंबी लंबी खबरें 3-3 फुट के मज़ामीन जो हैं वो चला सकते थे। अब अटेंशन स्पैन उतना नहीं है। अब ये है कि जो भी अहम तरीन खबर भी हो उसे बुलेट्स की सूरत में आना है। 1 2 3 4 5 नो हैकी पैकी, नो फालतू बातें, सीधी सीधी बात है। तो जो नई जनरेशन है वरना तो वो उठ जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, उनको चाहिए बुलेट्स। अच्छा, दूसरे ये है कि जो भी लड़का या लड़की जर्नलिस्ट बनना चाहता है, पहली बात तो ये है कि शाहरुख खान एक ही होता है, आमिर खान एक ही होता है, एंकर जितने थे अच्छे बुरे वो सारे हो गए। आपने उन्हें जलील होता हुआ भी देख लिया, मशहूर होता हुआ भी देख लिया। तो जर्नलिज्म का नाम है, कोई 1000 सब कैटेगरीज हैं जर्नलिज्म के नाम पे, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ आपके लिए हाँ बिल्कुल ऐसी जगह है। कंटेंट क्वालिटी ये आपको खुद तय करना होगा अपनी डिग्री लेने के बाद कि जो भी आप अपना चैनल बना रहे हैं या किसी के चैनल पे काम कर रहे हैं, आप जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। आप चाहें तो आप कपड़े उतार के भी नाच सकते हैं और चाहें तो हर कंटेंट की दुनिया में 8 अरब इंसानों में एक नीश होती है। 1 लाख लोग, कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके लिए आपको 1 लाख व्यूअर्स ना मिलें, बशर्ते कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी और स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको पता हो, आपको ज़बान पे कमांड हो और आपको जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और आगे पीछे जो चीज़ें हैं उनकी ABCD मालूम हो। उसके अलावा आप नहीं चल पाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे पास 10 मिनट कम से कम है, हो सकता है ज़्यादा हों, ऑडियंस के सवाल जवाब लेने के लिए। पिछले हम जितने सेशंस मैंने देखे हैं कल से, उसमें मौका नहीं मिलता, तो आज आई वाज़ क्वाइट डिटर्मिन्ड कि मुकालमा भी हो। आपने सबकी बातें सुन ली, ये तजुर्बे की बुनियाद पर कहीं पे ऑप्टिमिज़म है, कहीं पे थोड़ा सा सिनिसिज्म ज़्यादा है, लेकिन द फ्लोर इज़ ओपन। माइक्रोफोन है मेरे पास, अगर आप अपना हाथ उठा लें तो मैं माइक्रोफोन आपकी तरफ भेज देता हूँ। और रिक्वेस्ट मेरी ये होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका मिले। कीप इट ब्रीफ, अपना सिर्फ नाम बता के और सवाल किसके लिए है। यू शुड आस्क द क्वेश्चन, एक शख्स से पूछ लें, क्योंकि अगर सबने जवाब देना शुरू किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ताकि वी कैन गेट मोर पीपल।